السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب علی اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور زبردست وظیفہ لے کر حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو میں وظیفہ بتاؤں گا وہ مشکل حل ہونے کا، جب مشکل آ پڑے تو اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہماری مشکل آسان ہو جائے گی، حل ہو جائے گی۔ پہلے میری کچھ مفید باتیں سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اب ہم دنیا میں آ گئے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اب اس کے اندر مشکلیں بھی آتی ہیں، زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ یہ آتا رہتا ہے۔ کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے، کبھی سکھ ہوتا ہے تو کبھی دکھ ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا یہ حصہ ہے، یہ دنیا کا چرخہ ہے جو چل رہا ہے، اور انسان ان مشکلوں کو عبور کرتا ہوا اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، اور پھر ہم نے دوبارہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب بھی مشکلیں آئیں تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے کہ جو مشکل آئی ہے شاید اس میں بھی کوئی اللہ کی رضا ہو۔ تو ہمیں مشکل آ جائے تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، اور مشکل کو حل کرنے کے لیے ہمیں کسی سے بھی مشورہ لینا چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اول تو نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، اس سے ہم مشورہ لیں کسی چیز کا بھی، وہ ہمیں مشورہ دے گا تو اچھا مشورہ دے گا۔ تو اس لیے یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم اس نعمت کو فضولیات میں برباد نہ کریں، اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں اس زندگی کو بسر کریں، کیونکہ یہ زندگی بھی اللہ عز و جل کی ایک امانت ہے۔ اس کے اندر ہم نے خیانت کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں گے ہم۔ اللہ ہم سے پوچھے گا میں نے تمہیں زندگی دی، تم نے اس زندگی کو کس کام میں صرف کیا، اچھے کاموں میں صرف کیا یا برے کاموں میں صرف کیا؟ اگر اچھے کاموں میں اپنی زندگی کو گزارا ہوگا انشاءاللہ عز و جل تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھے کام کیا ہیں اللہ عز و جل کے؟ جو اللہ نے 5 وقتی نماز فرض فرمائی ہمارے اوپر، جو کسی حال میں بھی مرد کے اوپر معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ یہ 5 وقتی نماز، یہ 5 وقت نماز ہم اگر پڑھیں تو یہ بھی زبردست ایک وظیفہ ہے، روزی میں برکت کے لیے بھی اس نماز سے مشکلیں بھی حل ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ یہ جو وظائف پڑھتے ہیں اس کے علیحدہ فضائل ہیں، ان کے بھی برکتیں ملتی ہیں، لیکن جو نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمائی ہے، اگر وہ بندہ یا بندی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مشکلیں حل فرما دیتا ہے۔ یہ 5 وقت نماز پڑھنا یہ بہترین وظیفہ ہے ہمارے لیے، اور جو ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، پابندی سے نماز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مشکلیں بھی حل ہوں گی، کیونکہ نماز یہ جو ہے دل کا سرور ہے، نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے بروز قیامت اس کو اللہ عز و جل کا دیدار کرایا جائے گا۔
अब कितनी ज़बरदस्त फजीलतें नमाज की हैं। नमाज जो पढ़ता है उसके लिए कितनी बरकतें हैं। तो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला ने ये जो हम पर नमाज फ़र्ज़ फरमाई है, ये मोमिन की मेराज है, इसको हमें पढ़ना है, लाजमी पढ़ना है। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त नमाजी बनाए। आइए पहले दुआ करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मुश्किल की हल का वजीफ़ा आपको बताऊँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। या रब्बी मुस्तफ़ा अज़्ज़ व जल व तुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी हमारे वालिदैन की तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन के बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या रब्बी करीम, जो बीमार उनको सेहत अता फरमा, जो घरों में अस्पतालों में बीमार हैं उनको भी सेहत अता फरमा। या अल्लाह, जो वेंटिलेटर पर हैं उन्हें उनसे आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह, उन्हें भी सेहत आजला कामला अता फरमा। या अल्लाह, जो खाना नहीं खा सकते, नलकी लगी हुई है नाक के ज़रिए मैदे के अंदर, या अल्लाह उनको लिक्विड ग़िज़ा दी जा रही है, या अल्लाह उन्हें भी शिफा अता फरमा, उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। या रब्बल आलमीन, हर मुसलमान की, हर इंसान की खैर फरमा। रुए ज़मीन पर जितने इंसान बसते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा, सब पर रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह, जो कर्ज़दार है कर्ज़ से खुलासी अता फरमा। या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, जो बे औलाद है उनको नेक साले सेहतमंद औलाद अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ वजल, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल का आसान ज़रिया अता फरमा। जो रोज़ी की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। जो सफ़ेद पोश हैं, गरीब है, नादार हैं, उनकी भी गैब से मदद फरमा। जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए हैं उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा। या अल्लाह, या रब्बी करीम, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, या अल्लाह तू हमारा परवरदिगार है, तेरे महबूब के उम्मती हैं। या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम व करम फरमा। हमारे घरों से बीमारियां परेशानियों को निकाल दे। या अल्लाह, हर मुसलमान की जान, ईमान, माल, इज़्ज़त, आबरू, घर बार की, बाल बच्चों की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन, ज़मीनी आसमानी बलाओं मुआफ़तों से, जादू टूने से हम सबको महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमा। हमारी तमाम दुआओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सुहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, और बेल आइकन के बटन को दबा देना ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए अब वजीफ़ा सुनते हैं मुश्किल की हल का। जिसको मुश्किल आन पड़े, जो मुश्किल में हो, उसे चाहिए कि या क़हारू, या क़हारू, काफ मोटा है, नुक्ते वाला काफ है। या क़हारू, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या क़हारू, काफ मोटा, हा के ऊपर तशदीद है, 3 दांतों वाली, जिसको शद भी बोलते हैं, तशदीद है। या क़हारू, बास इस तरह पढ़ते हैं, या क़हारू, या क़हारू, इस तरह। ये जो लफ्ज़ है इसकी अदायगी सही नहीं होगी। जब अदायगी सही नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं होगा। क्या पढ़ना है? या क़हारू, या क़हारू, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और 100 मरतबा इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। और चलते फिरते ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम ये पढ़ें। इंशाअल्लाह फिर भी मुश्किलें हल होती रहेगी। चलते फिरते भी पढ़ते रहें, दुरूद पाक भी पढ़ते रहें, और दुरूद पाक भी मुसीबतों से निजात अता फरमाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना ये भी बहुत ज़बरदस्त वजीफ़ा है। कसरत से पढ़ें इसको, दुरूद पाक को दिन में कम से कम 1000 मरतबा, 1200 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इससे भी मुश्किलें हल होती हैं। अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह दोबारा एक और नई वीडियो के साथ आपके बारगाह में हाज़िरी होगी।
جب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔